सत श्री अकाल नमस्कार मैं हाँ दीपक भंडारी ते तुसीं देख रहे हो D4 न्यूज़। चर्चा करांगे दिन भर दीआं वड्डियां खबरां ते। हमेशा ही आरोप लगदे ने ਜਦੋਂ भी कोई अपराध हुंदा है ते उहदे पिछे किसी ना किसी पॉलीटिशियन दा हत्थ हुंदा है। कुछ दिन पहला ही मामला सामने आया सी कि किस तरह जगराओं दे विच आम आदमी पार्टी दी एक MLA सरबजीत कौर मानुके उन्हां ते आरोप लगे सन कि उन्होंने एक NRI दी कोठी नूं कब्जा लिया है। साबका कई कांग्रेस के ऐसे मिनिस्टर रह चुके हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार दे विच जेल जाना पै गया। हुण लुधियाना दे विच एक होर मामला सामने आया है जिहदे च कांग्रेस विधायक ने एक केस नूं सुलटाउण वास्ते 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मंग ली सी। हुण इस दे विच भी कांग्रेस के साबका MLA प्रीतम सिंह कोट भाई समेत 5 होरनां दे खिलाफ मामला दर्ज कर लिता गया है। उसते परल चिट फंड घोटाले के मुख दोषी निर्मल सिंह पंगू तो केस नूं खारज करवाउण लई 3.5 करोड़ रुपए लैण दा दोष लग्या है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस समय निर्मल सिंह पंगू दिल्ली की तिहाड़ जेल दे विच बंद है। तो तुहानूं दस दईए परल घोटाला देश का सब तो वड्डे घोटालियां दे विचों एक घोटाला मन्निया जाता है ते 65,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। लखां लोकां नाल इस परल दे जिहड़े MDA पंगू साहब उन्होंने ठगी मारी है। पंगू साहब इस करके इन्हों कह रहे हैं क्योंकि लोग इन्हों के अगे हथ बन के खलोते होंगे सन कि साडे भी पैसे किते ना किते लवा दो, पर लोगों को पता नहीं सी कि जिन्हों वो पैसे दे रहे हैं वो सब तो वड्डा ठग गया ते तुहाडी जिहड़ी है मेहनत की कमाई वो ठग लेगा। हुण केस नूं खारिज करवाउण वास्ते 5 करोड़ रुपए नाल सौदा तय हुंदा है। पंगू के रिश्तेदार लुधियाना वासी शिंदर सिंह ने पुलिस नूं दस्सिया कि पंगू की बठिंडा जेल दे विच पुच्चो मंडी के साबका विधायक प्रीतम सिंह दे नाल मुलाकात हुई सी ते साबका MLA ने उन्होंने आख्या सी वो तेरे ते जिन्ने भी केस ने वो सारे केस खारिज करवा दूंगा। कि ये MLA रब लग्या होया भी तू 65,000 करोड़ रुपए की ठगी लोगों ने मारी है ते 5 करोड़ रुपया लैके तू सारे केस खारिज करा देगा। फिर तो अदालतों को बंद ही कर देना चाहिए। ऐसे विधायकों के अगर जे आरोप सच ने तो सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए ने। इन्होंने कोट भाई ने कहा सी कि उसते चिट फंड ते कई केस सन जिन्होंने वो खत्म कर चुका है क्योंकि उसकी सरकार दे विच चंगी पैठ है। इस तो बाद कोट भाई ने पंगू तो केस खारिज करवाने लिए 5 करोड़ रुपए मंगे। तिहाड़ जेल दे विच बंद निर्मल सिंह पंगू ने 3.5 करोड़ रुपए एडवांस दे दिते ते 1.5 करोड़ की रकम ये आख्या जो मेरा काम हो जाएगा मेरे ते उत्ते जिन्ने भी केस ने ये खारिज हो जाएंगे, मामला सैटल हो जाएगा तो 1.5 करोड़ रुपया तेनों उदों मैं दे देंगा। इस तो बाद उसने प्रीतम सिंह के कहण ते गिरधारी लाल दे नां दे बंदे तो 3.5 करोड़ रुपए ब्याज ते ले जिहड़े के आरोप लाए ये दस्सिया जा रहा है। जिसने DD बना के वख-वख फर्मां नूं यह पैसा ट्रांसफर कर दिता ते पता लग्या कि प्रीतम सिंह ने जिन्हां कंपनियां ते फर्मां दे विच पैसे ट्रांसफर कीते ने वो सारियां फर्जी सन। पुलिस ने पुछगिछ तो बाद IPC की धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120 के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने जीवन सिंह वासी VL धौला तहसील गिद्दड़बाह, धर्मवीर दिलीप कुमार त्रिपाठी वासी कानपुर रोड नूं गिरफ्तार कर लिया। हुण किस तरह ये लीडर ठगियां मारदे ने ते जिहड़ा लोकां दा पैसा पंगू वालों लुटिया गया सी उस पैसे के मामले के तमाम केस सैटल करवाने के बदले 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मंगी सी। वेखो इन्हां दे ढिड किन्ने किन्ने वड्डे ने। रेता ये खा गए, शराब ये पी गए, सारा जिहड़ा जिन्ना भी कारोबार जिथों के रेवन्यू सरकार के खजाने च आना चाहिए भावें वो ट्रांसपोर्ट का महकमा हो चाहे कोई होर हो सारे ते इन्हां लीडरां ने कब्जे किए हुए हैं। हुण पंजाब नूं एक मुख मंत्री जिहड़ा वो ईमानदार मिलिया, कम से कम उन्हें किसी चीज़ दे विच अपना हिस्सा तो नहीं पाया, ना उन्हें शराब के ठेके लए ने ते ना ही उन्हें रेत के ठेके लए ने। इस करके असीं मुख मंत्री भगवंत मान की हमेशा शलाघा करते हैं क्योंकि जिस तरह विजिलेंस नूं काम करने की ताकत दी है उत्थों तो लगता है कि सरकार वाकई जीरो टॉलरेंस से काम कर रही है। पर कुछ केस ऐसे ने जिवें कि असीं कल गल कीती सी कि एक्साइज घोटाला हुंदा है उहदे विच जिहड़ी है मंजूरी हरपाल सिंह चीमा वालों नहीं दी जा रही। इस तरह माइनिंग डिपार्टमेंट की एक अधिकारी है जिन्हें कि अपनी कभी तनख्वाह कढ़ाई नहीं, उन्होंने भी लाखां रुपए रिश्वत लैंदियां फड़िया गया सीगा, उहदे खिलाफ भी जिहड़ी है मंजूरी नहीं दी जा रही। तहसीलदारां ने सरकार नूं डरा लिया। सरकार हुण की इन्हां दे
दबाव हेठां आ गई है, इन्हां ते कार्रवाई होएगी कि नहीं होएगी ये तो आने वाला समा ही दसेगा। भगवंत मान सरकार नूं चाहिदा है कि जिहड़े वादे करके लोकां दे नाल उह सत्ता दे विच आए सन उन्हां वादियां दा ध्यान रखण। लोकां नूं इंसाफ चाहिदा है। जे पुराना ही सिस्टम चलदा रहा, उही ढैया चलदा रहा कि रिश्वत लैण वालियां दे जदों नां सामने आउंदे ने ते ओह हड़ताल दा डर विखा दिंदे ने, फिर ते इस पंजाब दा रब ही राखा है। बटाला दे विच शिव सेना समाजवादी संगठन के मंत्री राजीव महाजन ते अज दोपहर नूं सिटी रोड ते उन्हां दे शोरूम च दो अणपछाते वालों गोलियां चला के उन्हां नूं जख्मी कर दिता गया। राजीव महाजन ते उसके भरा अनिल गुप्ता ते उसके पुत्र मानव गंभीर रूप से जख्मी हुए ने। ये जानकारी मिली है कि राजीव महाजन अपने पुत्र मानव ते उसके भरा अनिल गुप्ता दे नाल दोपहर नूं सिटी रोड ते अपने शोरूम च बैठे सन। इस दौरान मोटरसाइकिल ते सवार होके दो अणपछाते हमलावर आउंदे ने ते उत्थे गोलियां चलाउण लगदे ने। जो गोलियां राजीव महाजन नूं लगियां ते उन्हां दे बेटे ते भरा नूं भी गोलियां लगियां। तिन्ने ही गंभीर रूप से जख्मी ने, जिन्हां दा इलाज चल रहा। पुलिस अजे तक इन्हां हमलावरां नूं गिरफ्तार नहीं कर पाई है, पर दावा किया जा रहा है इन्हां नूं छेती ही फड़ लिया जाएगा। अजे क्योंकि ज़्यादा मैनू इस बारे नॉलेज तो है नहीं, जो पता लगा असीं उस वेले इत्थे आ गए हाँ। पर जो पिछले दिनों के वेखण नूं मिल रहा भी सरकारां जिहड़ियां नुकसान जो करा रही सरकारां करा रही। राजीव महाजन जी को गनमैन ही मेरा ख्याल शायद ये भी वापस लै ले गए। तो जो आपां पहले दिन तो ये गल कही भी जिहड़ी सरकार ये खालिस्तानियां दे फंडिंग नाल सरकार बनी है, तो अज वो करके विखाण दे हिंदू लीडरां नूं मरवाउण दा जिहड़ा वा पूरा सारा काम किया जा रहा। कौन सी केड़ी पार्टी संबंधी ना? शिव सेना समाजवादी तो संगठन मंत्री ने राजीव महाजन जी। किन्ने जन गोली लगी? एक इन्हां दे राजीव महाजन जी दे लगी, एक उन्हां दे मेरे ख्याल बेटे दे लगी है, तो एक ब्रदर दे लगी है। राजीव महाजन जी इन्हां दी रखी मंडी ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾਲ ਫੈਨਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਡੇਢ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਆਏ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦੋ ਜਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਰਾਜੀਵ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਾ ਵਾ ਮਾਨਵ, ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਰਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਰੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰੇ। सर को पता लगा कि CCTV चेक करने वाले सारे चेक नहीं करते, जो असर बस चेक करें। सर कुछ दसिया गया आस पास के लोगों को पहचान के आए? दो बंदे आए ने जी, मुंह बने ऐसे पहचान को नहीं अजे नहीं। देखो डिप्टी ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਚਾ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਸਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਲੈਂਡ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀ ਜਾਂਚ ਜਾਏਗੀ। ਚੈੱਕ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैवल ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ STF ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏਜੰਟ ਬਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 5 ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪੱਤਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਬਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਲੀ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਪੱਤਰ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ 20% ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਏਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ तमाम ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉਸ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ तमाम ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 1-to-1 ਫਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀਆਂ ਸਨ। स्वार्थ का ये गठबंधन बहुमुखी है और संवाद अलग अलग शैली में करता है। मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि ममता जी ने अपने उचित भाव तब प्रस्तुत किए जब उन्होंने कहा
कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बन गए तो नरेंद्र मोदी को पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वार्थ का ये गठबंधन जिसके निशाने पर है हिंदुस्तान, ये राजनीतिक दल जब भी इकट्ठे आए, भ्रष्टाचार लाए, परिवारवाद लाए और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को संकुचित करने का अपने संग आरोप लेते आए। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਲ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੌਤਬਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੁਲਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ। ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਥਾਣੇ 100 ਨੰਬਰ ਕਰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਲੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ। ਕਿਉਂ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਖੋਤੀ ਏਦਾਂ ਕੀ ਸੱਟੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਸੱਟੀ ਏਦਾਂ? ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਲੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖੋਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਓ, ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਲੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਬਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਬੱਸ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਖੋਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਲੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਲੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਖੋਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਣਾ ਆਂਦਾ। ਆਓ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਲੀ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ, ਹੁੰਦੀ ਜਾਊ। ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ। ਫੋਨ ਤੋੜ ਦੂੰ। ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਦੇ? ਕਿਉਂ ਤੋੜੂ? ਫੜ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਕਰਵਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਕੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ ਆ? ਨਾਲੇ ਮਾਰਨ ਪਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਮੈਡਮ ਮਾਰਨ ਪਈ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਇਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੇਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਕ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੂੰ ਤਿਲਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਲੀ ਆ। ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਿਪੂ ਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ? ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁਣ। ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਲੀ ਨਾਲੇ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਲੀ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਤੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਚੱਕਿਓ ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਦੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਆ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਔਖਾ 70 70 80 90 90 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਹੇਜ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਸੜ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੋਈ ਥਰੇ ਨਾ ਉਤਰ ਜਾਏ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਪਈ ਭਰੀ ਸੀ ਬੱਸ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਮਾ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਚ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜੋ ਹੁਣ ਬੱਸ ਭਰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੜਨੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 90 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 90 ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਸਾਂ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵੀ 90 80 90 ਵੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਚੜਾਈ ਜਾਈਦੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਢੋਲ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਹੱਥੋਂ ਬਾਈ ਕਾਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਢਿਲਮਾ ਤੋਂ ਆ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹ ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਚੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਅੱਗੇ ਰਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੜ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੋ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੱਕਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਨੋ ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਰ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੱਚੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਬਰ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਤੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਂਗਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਂਗਰੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਂਗਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਂਗਰੇ ਨੇ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ PCS ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚयन ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਜੇ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इस्तीफा दे ਦਿੱਤਾ है। कल दिनांक 22 जून को मेरे पास जीएडी से ये पत्र आया कि आपके बैतूल जिले में नवनिर्मित मकान में धार्मिक, आध्यात्मिक एवं विश्व शांति के लिए प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने बाबत जो मैंने पत्र लिखा है उसमें उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया है कि उपर्युक्त अनुसार स्थिति और आचरण के नियमों के आलोक में उपरोक्त स्वरूप के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन करने तथा उसमें सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। तो यह पत्र जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मेरे ही मकान के उद्घाटन में सर्वधर्म प्रार्थना में मेरी आस्था सर्वधर्म के धर्मगुरुओं में होने में और भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने की जो मेरी धार्मिक भावना थी वो मेरी हृदय से आहत हुई है। मैं इससे बहुत दुखी हुई यह पत्र प्राप्त करके कि जब मैं एक अधिकारी होते हुए, एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए, अगर मैं अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने मौलिक अधिकारों को अपने ही घर के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति अगर मुझे नहीं मिल सकती है तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ। मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है कि मेरी जो धार्मिक आस्थाएं हैं सर्वधर्म प्रार्थना करने की और जो मेरा मौलिक अधिकार है कि अपने घर के उद्घाटन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने पति के साथ रहने का जो मेरा अधिकार है, अगर यह अधिकार मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस पद पे नहीं बने रहना चाहती हूँ। आज ਲਈ बस इतना ही। कल तो फिर रूबरू होंगे, तब तक दोस्तों इजाजत। सत श्री अकाल, नमस्कार।